તો સીધા જઈશું રાજ્યના મુખ્યમંત્રી સંબોધન કરી રહ્યા છે, તેમને સાંભળીએ। અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરી વિકાસ વર્ષ 2025 અંતર્ગત આયોજિત આજના આ કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના મેયર શ્રીમતી પ્રતિભાબેન જૈન, सांसद श्री हसमुखभाई पटेल, श्री दिनेशभाई मकवाणा, श्री नरहरिभाई अमीन, मारा साथी धारासभ्य श्री अमितभाई शाह, जितेंद्रभाई पटेल, श्रीमती पायलबेन कुकराणी, कंचनबेन रादड़िया, दर्शनाबेन वाघेला, श्री दिनेश कुशवाहा, बाबूभाई पटेल, हर्षदभाई पटेल, हसमुखभाई पटेल, अमूलभाई भट्ट, अमितभाई ठाकर, कौशिकभाई जैन, श्री बाबूसिंह यादव, प्रदेशना महामंत्री से अमदावाद शहरना प्रभारी श्री रजनीभाई पटेल, शहर प्रमुख श्री प्रेरकभाई शाह, अमदावाद महानगरपालिका डेप्यूटी मेयर श्री जतीनभाई पटेल, स्टेन्डिंग चेरमेन श्री देवांगभाई, पक्षना नेता गौरांगभाई, दंडक श्री शीतलबेन, पूर्व सांसद डॉक्टर किरीटभाई, अमदावाद महानगरपालिका कमिश्नर श्री पंचानिधि पानीजी, ICLEI डायरेक्टर श्री सौम्या चतुर्वेदुला, आमंत्रित सर्व महानुभाव, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। सौथी पहला तो बधाए तमने अभिनंदन आप्या छे, बधाना अभिनंदन मळी गया छे, पण फरीथी आजे 10 लाख थी वधु वस्ती धरावता शहेरोनी केटेगरीमां सौथी स्वच्छ शहेरोनो एवोर्ड ए आपणा अमदावाद शहेरने मळ्यो छे। ए माटे सौ प्रथम जो कोई हकदार होय तो ये सर्व सफाई कामदार मित्रों एमने सौथी पहला अभिनंदन पाठवुं छुं। अमदावाद महानगरपालिकाना सौ मेयर श्री अने कमिश्नर श्रीनी टीम आप सौने पण अने नगरजनोने पण खूब खूब अभिनंदन पाठवुं। सौने साथे लईने चालनारू विजनरी नेतृत्व स्वच्छता सफाई ने केवू मोटू जन आंदोलन बनावी सके छे ते विश्व नेता अने वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीए देश अने दुनियाने बताव्युं छे। आजे नाना बाळकोथी लईने वयोवृद्ध वडीलो सौ कोई स्वच्छता माटे सजाग बन्या छे अने स्वच्छता सहज स्वभाव बनी गई छे। तेना प्रेरणा स्रोत कोई होय तो ये आपड़ा मोदी साहेब छे। नाना गामडाथी लई महानगर सुधी हवे स्वच्छता प्रभुतानो मंत्र सर्वत्र गुंजी रह्यो छे। खास करीने शहेरोमां वधती जती वस्ती अने शहेरीकरणना व्यापना પડકારોને समस्या नहीं पण अवसर तरीके जोवानो अभिगम मोदी साहेबे सौमां विकसाव्यो छे। તેમણે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકેના કાર્યકાળમાં અસરકારક શહેરી વ્યવસ્થાપનની શરૂઆત 2005માં શહેરી વિકાસ વર્ષથી કરી હતી। શહેરમાં નળ, ગટર, રસ્તા સહિતની પાયાની માળખાકીય સુવિધાઓ સરળતાથી મળતી થાય, PPP મોડ પર સર્વાંગી શહેરી વિકાસ હાંસલ થઈ શકે તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું અને નાણાકીય ફાળવણીની સાથે તેમણે जन भागीदारी ने जोड़ीने लोकोमां शहर प्रत्येनो पोतीको भाव जगाड्यो। 2005 ना शहरी विकास वर्षथी झड़पी शहरी विकासनो नक्कर पायो नाखवानुं जे काम थयुं तेने आपणे 2025 मां शहरी विकास वर्ष उजवीने वर्ल्ड क्लास सिटी डेवलपमेंटनो आधार बनाव्यो छे। आ एकमात्र सीमाचिन्ह रूप बाबत नथी, परंतु अमदावाद और राज्यना शहरों ने विश्व कक्षाना शहरों की हरोळ में उभा करवानुं एक मिशन है। अमदावाद आवनारा दिवसों में
વિશ્વ કક્ષાની રમતોનું આયોજન કરવા સજ્જ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે શહેરોમાં તેને અનુરૂપ માળખાકીય સુવિધા ઊભી થાય તે આપણે સુનિશ્ચિત કરવાનું છે. આજનો કાર્યક્રમ તેને દિશા આપતો કાર્યક્રમ છે. આજે અમદાવાદ પોલિસી ફોર ગુડ કન્સ્ટ્રક્શન પ્રેક્ટિસ અને અર્બન ગ્રીનિંગ પોલિસી જાહેર થઈ રહી છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના પર્યાવરણ માટેના વિઝનને અનુરૂપ અને બંને પોલિસીના અમલથી નગરજનોને સસ્ટેનેબલ, ક્લીન એન્ડ ગ્રીન એન્વાયરમેન્ટ મળશે. આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબે શહેરમાં બેઝિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સાથે આનંદ પ્રમોદ માટેની સુવિધાઓનો વિકાસ વિકસે તેના પર પણ ભાર મૂક્યો હતો અને તેમના જ વિઝનથી દેશનો પહેલો રિવરફ્રન્ટ અમદાવાદમાં તૈયાર થયો છે. આ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ અમદાવાદની નવી ઓળખ બન્યો છે અને હરવા ફરવા માટેના પ્રિય સ્થળ તરીકે વિકસ્યો છે. આજે રિવરફ્રન્ટમાં મૂન ટ્રેલ પાર્ક, ગ્લો ગાર્ડનનું એક નવું નજરાણું ઉમેરાઈ રહ્યું છે અને શહેરીજનો માટે તે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનવા જઈ રહ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેટ ઝીરોના લક્ષ્યની દિશામાં આપણે ઈ મોબિલિટી પર પણ ખાસ ભાર મૂક્યો છે. ખાસ કરીને વાહનોથી થતું ધુમાડાનું પ્રદૂષણ દૂર થાય તે માટે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ અને પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટમાં ઇલેક્ટ્રિક બસનું પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ. ઈ મોબિલિટીને વધુ સુદૃઢ બનાવતું દેશનું પહેલું ઓન રૂટ સોલાર પાવર્ડ ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જિંગ સ્ટેશન આજે અમદાવાદમાં કાર્યરત થયું છે. અમદાવાદ મહાનગરમાં શહેરી વિકાસ વર્ષ 2025ના એક્શન પ્લાનનું વિમોચન થયું. અમદાવાદ નેટ ઝીરો ક્લાઇમેટ રિઝિલિયન્ટ સિટી બનાવવાના સહયોગ માટેના એમઓયુ પણ આજે થયા છે, તે અભિનંદનને પાત્ર છે. આજના આ કાર્યક્રમમાં મોટા ભાગના પ્રકલ્પો પર્યાવરણની જાળવણી સાથે શહેરી વિકાસને વેગ આપનારા છે. આપણે નગરજનોને ગ્રોથ હબની સાથે સાથે ગ્રીન હબ પણ બનાવવાના છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશના શહેરોમાં વસતા નાગરિકોનું રોજિંદુ જીવન સ્વાસ્થ્યપ્રદ અને સુખમય બને તે માટે ગ્રીન ક્લીન સિટીનો મંત્ર આપ્યો છે. આદરણીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહના માર્ગદર્શનમાં અમદાવાદ શહેરને વધુ હરિયાળું બનાવવા સફળ પ્રયાસો મહાનગરપાલિકાએ હાથ ધર્યા છે. અમદાવાદ શહેરમાં છેલ્લા 3 વર્ષમાં 70 લાખથી વધુ વૃક્ષોનું વાવેતર અને વિવિધ ઝોનમાં કુલ 320 જેટલા ઓક્સિજન પાર્ક અને અર્બન ફોરેસ્ટ તૈયાર થયા છે. આ કોઈ નાની સૂની વાત નથી, આ ખૂબ મોટી વાત છે. શહેરોમાં જે પ્રમાણેનું ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે એમાં ગ્રીન કવરેજ ઉપર ધ્યાન રાખવું અને આ રીતે કામ કરવું આપણા સૌ માટે એક આનંદની વાત છે અને ભવિષ્ય માટે પણ ખૂબ સારું. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 2047 સુધીમાં વિકસિત ભારતના નિર્માણનો સંકલ્પ કર્યો છે. આ સંકલ્પ પૂરો કરવા માટે ગુજરાતને અર્નિંગ વેલ લિવિંગ વેલના મંત્ર સાથે શહેરને ગ્રોથ હબ તરીકે વિકસાવીને વિકસિત ગુજરાત 2047નો રોડ મેપ બનાવ્યો છે. રાજ્યમાં થયેલા ઔદ્યોગિક વિકાસના કારણે શહેરો આર્થિક ગતિના મોટા કેન્દ્રો બની રહ્યા છે. આ આર્થિક વિકાસના કેન્દ્રો 2047 સુધીમાં કેવા હશે તેનું અત્યારથી જ આયોજન કરીને શહેરો અને આસપાસના વિસ્તારના હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટે ગ્રોથ હબ તરીકે વિકસાવવાનો પ્લાન તૈયાર થયો છે. આજે આપણે અમદાવાદ અને અમદાવાદનું વિકાસનું અહીંયાથી એક જે 5 કે 10 મિનિટનું પ્રેઝન્ટેશન અને મૂવી જોયું. આ મૂવીમાં પહેલા આપણે ઘણી વખત એવું જોતા હતા કે મૂવી બતાવે ને ત્યાં સ્થળ ઉપર જાઓ તો કંઈક જુદું હોય, પણ આ મૂવી મેં જોયું છે અને તમે બધાએ જોયું છે. તમને બધાના નજર સામે એ સ્થળ દેખાતું હશે એવું આ બનાવ્યું છે. વડાપ્રધાન શ્રીની અને એમણે જેટલું બોલ્યા છે એ બધું જ નાનામાં નાના માણસને, છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચાડી શક્યા છે અને એટલે જ એમની ઉપર રોજ બરોજ વિશ્વાસ વધતો જાય છે.